is signed by our faculty member, C.H. Naga Sri Lakshmi, lecturer in commerce. Yeah. వినాయక నీ మూర్తికి మా మొదటి ప్రణామం. వినాయక నీ మూర్తికి మా మొదటి ప్రణామం. నీవు కొలువున్న మా మనసే నిరతము ఆనందధామం. నీవు కొలువున్న మా మనసే నిరతము ఆనందధామం. వినాయక నీ మూర్తికి మా మొదటి ప్రణామం. వినాయక నీ మూర్తికి మా మొదటి ప్రణామం. Paparao garu. Welcome, sir. Good morning to everyone. This is Dr. K. Pediraju, Principal, District Yamana Prabhupada Degree Government Degree College, Kottapeta, Dr. P.R. Ambedkar Consumer District of Andhra Pradesh. It's my great pleasure to welcome to you all to this one-day webinar on emergency preparedness for heat waves and eco-friendly cooling solutions, organized by the Department of Mathematics as well as the National Service Scheme, which is popularly known as NSS of VKV Government Degree College, Kottapeta, today in this hot summer. At the outset, I extend my warm greetings to Dr. Narayan Bharat Gupta Garu, Director of College Education, Andhra Pradesh, Mangalgiri, Dr. Sri Krishna Garu, Joint Director of College Education, Dr. P. Krishnaji Garu, Regional Joint Director of College Education, Rajamahendravaram, for their constant support and encouragement for conducting this webinar. Thank you very much, sir. As far as today's webinar is concerned, I would like to share with you few words about Heat the Theme, Beat Theme. The Beat the Heat theme under the Swarnandhra and Swachandhra, which is popularly known as SASA program in Andhra Pradesh government, focuses on tackling seasonal challenges related to extreme heat, particularly in the hot summer. Originally planned for June, the theme was moved to May to align with climate conditions and ensure better public engagement. I am giving some key aspects of heat and beat theme. Early warming systems, which developing alerts for heat waves to protect vulnerable populations, and also water distribution, setting up water ATMs in public places to ensure hydration, cooling roofs promotion, encouraging reflective roofing material to reduce indoor temperatures, green spaces, expanding tree plantation and shaded areas in urban zones, awareness campaigns, educating the public on heat strokes, preventing the hydration, public participation, which encouraging the community involvement in cooling initiatives, health support, providing medical assistance for heat-related illnesses, workplace adjustments, advising business on heat-safe working conditions, school safety measures, similarly transportation safety, Neeru Meru initiatives, rainwater harvesting practices, waste management, public cooling center, heat resistance infrastructure, and so on. So these are the various measures that we have to take. Precaution we should aware about all these aspects during this particular summer. In addition to this, community enlargement, engagement, government collaboration, monitoring and evaluation in interventions, sustainable practices, commitment to a greenery of Andhra Pradesh. And regarding the resource persons of today's webinar is my special thanks to our esteemed resource persons of today's webinar, Dr. Y. Rahul Adam Garu, Civil Assistant Surgeon, and P. Kameshwar Rao Garu, Health Supervisor, Peruru of Andhra Pradesh. My heartful thanks to special invitees, Dr. B. Ramesh Garu, MD, General Medicine, Academic Registrar, DNB Cardiology, Apollo Chennai, Grams Lane, and Dr. N.V. Teja Varma Garu, MDS, Root Canal Specialist,
KIMS Dental College, Senior Consultant in Root Canal Treatment, Sacha Dental Hospital, Amalapuram, for accepting our request to deliver a session in today's webinar on emergency preparedness for heat waves and eco-friendly cooling solutions. Thank you so much, sirs. Your time, efforts, and valuable insights have greatly enriched the event, and we truly appreciate your contribution to our college and as well as to our participants. I am also thankful to other esteemed speakers, distinguished guests, faculty members, researchers, and students who have joined us for this today's webinar. Finally, my sincere gratitude to organizing committee members of this webinar, particularly Dr. DCH Papa Rao garu, who takes all the pains for conducting this webinar. For their encouragement, clerical and technical support for organizing this webinar, this national webinar. With that, I officially inaugurate this webinar and look forward to an enriching and encouragement session. Thank you one and all for your effort and participation. Wishing you a successful and insightful webinar. Thank you one and all. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very good. Now I request our resource person, P. Kameswara garu, introduce our resource person, Dr. Y. Rahul Adams, sir. Welcome, sir. Yes, sir. Good morning to all. First of all, BKV Government Degree College, Pedraj Garki, alage na HOD Mathematics and G. Papa Rao garki, undeska na namaskaralanడి. ఈ వెబినార్ కి మమ్మల్ని ఆహ్వానించి మా అమూల్యమైన సలహాలు కొన్ని మీకు అందజేయాలనే ఉద్దేశంతో హీట్ వేవ్ అలాగే కూలింగ్ సొల్యూషన్స్ మీద కొన్ని మాకు ఇదైన కొన్ని మీకు ఇంపార్టెన్స్ దాని గురించి తెలియజేసి మీ అందరి సహకారంతో మనం కొంతమందికైనా దీని నుంచి రక్షించాలనే ఉద్దేశంతో మేము ఇది అనుకున్నాం. అలాగే మా మెడికల్ ఆఫీసర్ అయినటువంటి వై రాహుల్ యాడమ్స్ గారు, ఆయన సిఏఎస్, ఆయన ఇంతకుముందు ఏరియా హాస్పిటల్లో కూడా ఆర్ఏటీ సెంటర్లో, ఏఆర్టీ సెంటర్లో అలాగే ఎమర్జెన్సీ కేర్ కూడా చేయడం జరిగింది. ఆయన కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఈ మెడికల్ ఫీల్డ్లో ఉండడంతో ఆయన అనుభవం కూడా మీకు తెలియజేస్తారు. ముందస్తుగా మనం ఏంటంటే ఈ హీట్ వేవ్ అనేది మన బాడీ టెంపరేచర్ యాక్చువల్గా బాడీ టెంపరేచర్ ఏంటంటే నార్మల్గా ఉన్న పొజిషన్లో ఒకసారి మనం హీట్ దాంట్లోకి మనం వెళ్ళినప్పుడు నార్మల్గా మన టెంపరేచర్ 36.5 degrees టెంపరేచర్కి అయితే మన బాడీ నార్మల్ స్టేజ్లో ఉంటుంది. నార్మల్ స్టేజ్ నుంచి ఆ టెంపరేచర్లో ఏంటంటే మెయింటైన్ అయినప్పుడు అది అబౌవ్ 40 degrees దాటిన తర్వాత మనం దానికి వడదెబ్బకి మనం లోన్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది. బాగా ఎక్కువగా 46 కూడా దాటితే మనం తీవ్రమైన వడదెబ్బకి కూడా గురవడం జరుగుతుంది. అటువంటివి మనం ఏదైనా ఉన్నప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, అసలు హీట్ వేవ్ అయితే మనం ఏ విధంగా మనం హీట్ వేవ్ అని గుర్తించాలి అనే దాని మీద మీకు చెప్పడం లేదు. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే మనం స్టార్టింగ్లోనే మనకి ఎండాకాలం వచ్చిందంటే ముందస్తుగా మనం ఏంటంటే ఏసీలు ఇవి పెట్టుకుని మనం కూలింగ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. కానీ యాక్చువల్గా మన బాడీ టెంపరేచర్ని ఇప్పుడు కూడా నార్మల్ స్టేజ్ నుంచే మనం మెయింటైన్ చేసుకుంటూ రావాలి. ప్రతిసారి ఏంటంటే మనం ఎండలో మనం తిరగడం వలన ఎక్కువగా ఎవరికైనా అలసట కానీ, తలనొప్పి కానీ, అలాగే వికారం కానీ, బాగా నీరసంగా కానీ ఉండడం, కళ్ళు తిరగడం, ఒక్కొక్కసారి వాంతులు టైప్ కూడా అవ్వడం, ఇలాంటి మనకి ఏవైనా లక్షణాలు కనబడుతుంటే అది వడదెబ్బేమో అని మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం అని అనుకోవాలి. అనుకున్న తర్వాత మనం యాక్చువల్గా మనం తీసుకునేది ప్రతిసారి ఏంటంటే ఎక్కువ ఫ్లూయిడ్స్, మన బాడీలో ఉన్న ఫ్లూయిడ్ కంటెంట్ తగ్గినప్పుడల్లా మనకి డీహైడ్రేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది బాడీ. ప్రతిసారి మనం అలసట ఎక్కువగా పని ఒత్తిడి వలన అవ్వచ్చు, పని ఎక్కువగా మనం ఇది చేయడం వలన దానివల్ల ఇది అవుతూ ఉంటుంది. అందుకని ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు కూడా ఫ్లూయిడ్స్ కంటెంట్ ఎక్కువగా వాటర్ ఎక్కువ తీసుకుంటూ ఉండాలి. అలాగే మనం ఇలాగ ఎప్పుడైనా కొంచెం తలనొప్పి, అలసట మనకి ఇలాంటివి అనిపిస్తున్నాయి అని అనుకుంటే మనం దానికి తగ్గ మనం ఎక్కువ ఫ్లూయిడ్స్ తీసుకోవడం వలన మనం కొంత ఈ వడదెబ్బకి గేదాం. అది కాకుండా మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఎండాకాలంలో మనం మన వర్క్ రీత్యా అయితేనేమి, మన పని ఒత్తిడి అయితేనేమి, దేనైనా మనం ఎండలో తిరగడం అనేది సహజం. దీంట్లో ఎక్కువగా మనం తిరిగేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వెంటనే మనం మన ప్రదేశం నుంచి మనం ఎండలో బాగా ఎక్కువగా ఉందని చెప్పి వెంటనే మనం ఒకేసారి ఎప్పుడైనా సరే బాడీ టెంపరేచర్ మెయింటైన్ చేయకుండా మనం ఉన్న వెంటనే ఏసీలోకి వెళ్ళిపోయి
వెంటనే స్టార్టింగ్ వచ్చిన వెంటనే ఎండ నుంచి బయటకు వచ్చిన వెంటనే మనం ఏసీలోకి వెళ్ళడం అనేది ఒక ఎఫెక్ట్. అలాగే బాగా ఏసీలో మన బాడీ టెంపరేచర్ కూల్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఎండలోకి రావడం కూడా ఒక ఎఫెక్ట్. ఎందుకంటే బాడీ ఏసీలోంచి రావాలి అంటే ఏసీలోంచి ముందు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన బాడీ టెంపరేచర్ కొంత టైం ఏసీని ఆఫ్ చేసి మామూలుగా కొంత టైం మన బాడీని నార్మల్ టెంపరేచర్ చేసుకుని అప్పుడు మన ఎండలోకి వస్తే కొంత వడదెబ్బ తగలకుండా ఆస్కారం ఉంటుంది. అలాగే మనం ఎండలోంచి వెళ్ళేటప్పుడు కూడా ఒకేసారి మన ఏసీ గదిలోకి వెళ్ళడం వలన మన బాడీ కూడా ఆ యొక్క కూలింగ్ ఇది కూడా మనం తట్టుకోలేక దాని వల్ల కూడా మనకి ఈ బాడీ టెంపరేచర్ ని అది మనం ఎప్పుడైనా ఇచ్చేసుకోవాలంటే ఎవరికైనా ఎప్పుడైనా ఏ 10 మందిలో ఉన్నాం మనం టెంపరేచర్ ఇలా ఏదైనా మనకి ఎక్కువ వడదెబ్బ తగ్గడం అలసట ఇలాంటివి ఏదైనా ఉంటే మనకి బెస్ట్ ఎక్కువ ఫ్లూయిడ్స్ తీసుకోవడం. అలాగే ఓఆర్ఎస్ అంటే మీ అందరికీ ఐడియా ఉంటుంది, వరల్ రీహైడ్రేషన్ సొల్యూషన్. అది వరల్ రీహైడ్రేషన్ అందుబాటులో లేనంత వరకు మనం వరల్ రీహైడ్రేషన్ తీసుకోవడం వెంటనే సాల్ట్ మనకి బాడీలో ఫుల్ఫిల్ అయ్యి కొంతవరకు మనం వడదెబ్బని తట్టుకోవడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అది ఫస్ట్ వడదెబ్బ ప్రైమరీ స్టేజ్ లో ఉన్నప్పుడు. అదే సివిఆర్టీ వచ్చిందంటే మనకు అంటే డిహైడ్రేట్ అయిపోవడం, బాడీలో ఏంటంటే పాలిపోవడం, అలా డిహైడ్రేట్ అయిపోవడం, వాటర్ కంటెంట్ బాగా తగ్గిపోయింది అని అనుకుంటే అప్పుడు కంపల్సరీగా డాక్టర్ మనం వైద్యం పర్యవేక్షణలోకి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. అంతవరకు మనం తెచ్చుకోకూడదు. మన చుట్టూ ఉన్న సమూహాన్ని కూడా మనం అలర్ట్ చేయాలని అనుకున్నప్పుడు మనం వాళ్ళందరికీ కూడా హోమ్ లెవెల్ ఫ్లూయిడ్స్ అంటే మనం ఏమీ ఇచ్చేసేది ఏముండదు. కొంత వాటర్ ఒక లీటర్ వాటర్ లో కొంచెం సాల్ట్, అలాగే ఈ కొంచెం చక్కెర లైట్ చక్కెర చిటికెట్ చక్కెర వేసుకుని అప్పటికప్పుడు మనం తీసుకుంటే ముందు ఫ్లూయిడ్ బ్యాలెన్సింగ్ జరుగుతుంది. కాబట్టి మనం కొంతవరకు వడదెబ్బ నుంచి తగులుకోవడం ఆస్కారం ఉంటుంది. ఈ వడదెబ్బ అనేది ఎక్కువ ఏంటంటే చిన్నపిల్లల్లో వస్తుంది. ఎక్కువగా ఏంటంటే మనకి 5 years చిన్నపిల్లల్లో వస్తుంది. అలాగే 60 years అంటే వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ యొక్క బాడీ నేచర్ని బట్టి చిన్నపిల్లలు 80% ఎక్కువ తట్టుకోలేరు, అలాగే బాగా పెద్దవాళ్ళు తట్టుకోలేరు. అలాగే ఎక్కువ ఇచ్చేసినప్పుడు అలసటతో బాగా పని ఒత్తిడితో ఉన్న వాళ్ళు కూడా మనకి ఈ సన్ స్ట్రోక్ ని తట్టుకోలేరు. అలాంటి వాళ్ళు ఏంటంటే కంపల్సరీగా ఎప్పుడు కూడా కంటిన్యూషన్ పని అనేది కరెక్ట్ కాదు. కంటిన్యూషన్ గా ఏదైనా ఎండలో ఉన్నప్పుడు కంటిన్యూషన్ గా మనం ఏ పని కూడా ఎండలో పడి కంటిన్యూ పని చేయడం వలన మన బాడీలో ఫ్లూయిడ్ లెవెల్ డౌన్ అయిపోతుంది. ఫ్లూయిడ్ లెవెల్ డౌన్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఎప్పుడైనా సరే 1 hour పని చేసిన తర్వాత 10 నిమిషాలు ఖచ్చితంగా ఫ్లూయిడ్స్ ని మళ్ళీ మనం వాటర్ మన బాడీకి సరిపడా వాటర్ తీసుకోవడం, అలాగే ఫ్లూయిడ్స్ మనం రెస్ట్ తీసుకోవడం చేసుకుంటూ ఉంటే కొంతవరకు మనం మన పరిసరాల్లో మనం ఎండ దెబ్బ తగలకుండా ఉంటాం. అలాగే ఎక్కువ ఏదైనా మీకు ఎప్పుడైనా మీకు వెంటనే వడదెబ్బ ఎలా వచ్చింది అని వడదెబ్బ కాదా అని అనుమానం కూడా ఒక్కొక్కరికి వస్తుంటుంది. వడదెబ్బ అని మనకి ఎప్పుడు అనిపిస్తుంది అంటే మనం ఎండలోంచి వచ్చేటప్పుడు తలపడి వస్తుంటుంది, అలాగే వికారం అనిపించవచ్చు, ఒక్కొక్కసారి వాంతులు అవ్వచ్చు, ఎక్కువ చెమట పట్టేయచ్చు, లేకపోతే పల్స్ రేట్ ఏంటంటే పల్స్ స్పీడ్ గా కొట్టుకోవచ్చు. ఇలాంటి లక్షణాలన్నీ ఉన్నప్పుడు మనం కొంచెం ఇది వడదెబ్బ అని అనుకుని వెంటనే మనం ఏదైనా చేసుకున్నా కూడా మనకి ఆస్కారం ఉంటుంది. అలాగే ఈ వేసవకాలంలో రెండోది ఏంటంటే మనకి ఎక్కువ మంది వేసవకాలంలో ఎలర్జీ కండిషన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉంటాయి. ఎందుకంటే చెమట రూపైనా మనకి ఎక్కువ చెమట పట్టడం వలన మన బాడీలో మనం ఇచ్చేయడం వలన ఎలర్జీస్ కూడా ఉంటాయి. అలా ఈ ఎలర్జీస్ అన్నింటి గురించి మీకు కొంచెం వివరణ చెప్తాను. మా సారు వివరణ ఇస్తారు వడదెబ్బ గురించి, ఎలర్జీల గురించి, మిగిలిన వాటి గురించి. కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఏంటంటే ఎప్పుడైనా వడదెబ్బ తగిలినప్పుడు మనం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరైనా వడదెబ్బ తగిలింది మన ఫీల్డ్ ఎవరికైనా మనం చూస్తుండగా వాళ్ళకి ఎక్కువ సన్ స్ట్రోక్ వచ్చి ఇది అయిపోయింది అని అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఒక చల్లని ప్రదేశానికి మనం తీసుకెళ్ళాలి. ఏంటంటే ఫస్ట్ ఎండలోంచి బయటకు తీసుకొచ్చి ఒక నీడ ఉన్న ప్రదేశం తీసుకొచ్చి ఫ్యాన్ గాలికి కానీ దేనికైనా మనం వాళ్ళని చేయాలి. అలాగే వాళ్ళకి ఎక్కువైనా బట్టలు బాగా టైట్ గా ఉండడం కానీ, ఎక్కువ మొత్తంలో దళసరి బట్టలు వేసుకోవడం కానీ అటువంటివి ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళకి చేసి పలచటి దుస్తులు ధరించేలాగా మనం వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి. ఫ్లూయిడ్స్ ఎక్కువ తీసుకోవాలి. ఇటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం వల్ల కొంతమేరకు మనం వడదెబ్బ తగలకుండా వాళ్ళని మనం ప్రొటెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అలాగే వేసవకాలం వచ్చేటప్పటికి ఏంటంటే ప్రతి వాళ్ళకి సహజంగా ఉండే గుణం ఏంటంటే చెమట పట్టడం. ఈ చెమట వలన ఏంటంటే మనకి దురదలు ఇలాంటివన్నీ, కళ్ళు మంటలు ఇవన్నీ వస్తుంటాయి. ఇవన్నీ ఎలర్జీకి సంబంధించి వాళ్ళు. అటువంటి వాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం ఈ వేసవకాలం ఏమవుతుంది మనకి యాక్చువల్ గా పుప్పొడి అంటారు. పుప్పొడి అంటే మనం
ఈ రోడ్డు పక్కన గడ్డి మొక్కలు అవి ఉంటాయి. గడ్డి మొక్కలు ఏంటంటే ఈ వేసవకాలం కొంచెం ఎండిపోయి పువ్వులు అవి ఎక్కువ ఇదైపోయి దాని యొక్క పుప్పొడి గాలిలో కలిసిపోతుంది. ఆ గాలిలో కలిసిపోయినప్పుడు దాని వల్ల కూడా ఏంటంటే అదంతా మన వ్యాధులు రావడం, ఇలాగ ఎలర్జీలు రావడం ఇవన్నీ కూడా వాటి వలన జరుగుతుంది. అటువంటిప్పుడు మన ఇంటి పరిసర ప్రాంతాల్లో అటువంటివి ఏమైనా ఉన్నాయేమో వాటిని కంప్లీట్ గా మనం నిర్మూలించాలి. అలాగే మనం బయట ఎక్కడైనా దుమ్ము, వేసవకాలంలో దుమ్ము ఎక్కువ లేస్తుంది, దుమ్ము గాలిలో కలిసిపోయి అది మన శ్వాస ద్వారా మనకి లంగ్స్ లో వెళ్ళడం, దానివల్ల మనకి కొంత ఎలర్జీ కండిషన్స్ ఇవన్నీ కూడా వేసవ కాలంలో వచ్చి ఎలర్జీస్. అంటే దీని ఏంటంటే హైఫై ఫీవర్ అని కూడా అంటారు. ఏంటంటే అలాంటిప్పుడు మనం వాటికి దూరంగా ఖచ్చితంగా ఏంటంటే బయటికి వెళ్ళినప్పుడు మనం ఈ ఎండకి ఇది అవ్వకుండా డస్ట్ ఎలర్జీకి గురికాకుండా మాస్కులు ధరించుకోవడం, అలాగే ఇటువంటివన్నీ కూడా మనం చేస్తే కొంతవరకు మనం వీటి నుంచి ఇచ్చేయచ్చు. అలాగే మనం ఎప్పుడు కూడా ఈ మనం గ్రీనరీ ఎక్కువ ఏంటంటే మనం ఎన్విరాన్మెంటల్ గా మనం ఏంటంటే మనం చేయాల్సిన పని ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ పొజిషన్ ఎండ తీవ్రతలు అవి పెరిగిపోవడానికి కారణం కూడా మనం ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ మొక్కలు మనం చెట్లు నాటకపోవడం, ఉన్న చెట్లను కొట్టేయడం, దానివల్ల ఏంటంటే ఇబ్బంది వచ్చి మనకి ఆ చల్లదనం గాలిలో కూడా ఏంటంటే వేడి గాలికి వస్తుంది. వేడి గాలికి ఎప్పుడు వస్తుంది? మనకి ఎక్కువ చెట్లు ఉన్నప్పుడు వేడిగాలి అవి కూడా లేదు. ఇప్పుడు అంతా కాంక్రీట్ జంగులు అయిపోవడం వలన ఈ వేడిగాలి అవి వచ్చి మనకి వడదెబ్బ ఎక్కువగా ముక్కులు కూడా మనకి గాలి తాగడం, ప్లస్ దానివల్ల మనకి ఇబ్బంది వచ్చి వడదెబ్బ తగ్గుతుంది. అలాగే ఏంటంటే మనం బయటికి వెళ్ళామంటే ఎండాకాలం బయటకు వెళ్ళామంటే ఖచ్చితంగా మాస్క్ ఏంటంటే నోట్లో ముక్కుల్లోంచి చెవుల్లోంచి వేడిగాలి లోపలికి వెళ్ళిపోవడం వలన మనకి ఎక్కువ స్పీడ్ గా వడదెబ్బ తగ్గడానికి ఆస్కారం ఉంటుంది. అందుకని అటువంటి మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మనం వడదెబ్బ నుంచి కొంచెం రక్షించడం. థ్యాంక్ యూ. అలాగే ఇప్పుడు దీని గురించి బ్రీఫ్ గా మన మెడికల్ ఆఫీసర్ అయినటువంటి డాక్టర్ వై రాహుల్ అడమ్స్ గారు, సివిల్ అసిస్టెంట్ సర్జన్, ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ పేరూరు, బిఆర్ అంబేద్కర్ కాన్స్టిట్యూన్సీ మీకు పూర్తి వివరణ అందిస్తాను. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ కామేశ్వర గారు ఫర్ యువర్ వాల్యుబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్. Now I request